ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਖੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ, ਕੰਨੀ ਸੁਣਦਾ ਸੁਰਤ ਕੰਨ ਖਾਣ ਬਖਾਣਾ, ਜੀਭੈ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁ ਸਾਧ ਲੁਭਾਣਾ, ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਦਾ ਭਾਗ ਚੱਲੈ ਸੁਜਾਣਾ, ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੰਦਰੀ ਪਰਵਾਣਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਮਾਣਾ, ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੰਦਰੀ ਪਰਵਾਣਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਮਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰ ਦੇਨਹਾਰ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 17 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦੀ 18 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਖੀ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਨੇ ਸਿਰਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਵੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ।
जिदा हरेक जर्रे दे अंदर इस सृष्टि दे कायनात दे वो अकाल पुरख वाहिगुरू वरतदा है और उहदे वरतन दे करके ही उहदे विच वसण दे करके ही उहदी होंदा है। ते भाई गुरदास जी ने जिहड़ी उदाहरण दित्ती वो भी उहदे नाल संबंधित ही है। जिथे वो कण कण दे अंदर वसदा है ते कई बार सानू इदां लगदा है भी पुछिए ना भी रब किथे रहिंदा है ते असीं कहदे ने रब किथे रहिंदा है हिरदे दे अंदर। रब साडे सुरत दे अंदर साडे मन दे अंदर रहिंदा। भाई गुरदास जी कहते जिथे संसार दे हर जर्रे दे अंदर जिथे हर कण दे अंदर वो रब वसदा है उदा ही तेरे हरेक अंग दे अंदर भी वो मालिक वरतदा है। ये नहीं भी कला मन दे विच रब रहिंदा है। जिस दिन तैनूं इस गल दी समझ आ जाएगी कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो ब्रह्मंड दे अंदर है जिद्दां उत्थे वरतदा पिया है उदा ही तेरे अंदर वरतदा है। जिहड़ियां ताकतां बाहर ने ब्रह्मंड दे अंदर वो तेरे अंदर भी ने क्योंकि सारियां ताकतां दा मालक ते उहदा सिरजणहार वो मालक वाहिगुरू आप है। ते जिस दिन सानू ये समझ आ जाएगी अखी अंदर देखदा सब चोज विडाणा वो तेरियां अखां दे राही तेरियां अखां दे विच वास करके ये सारी कायनात नूं देखदा है। आश्चर्यमय तरीके दे नाल इत्थे दे हुंदे होए कौतकां नूं देखदा है। करदा भी वो आप है कौतक सारे जो हो रहा है कर भी वो आप रहा है क्योंकि मालिक दे बचन स्पष्ट ने किते सानू ये भुलेखा ना रह जावे भी कोई होर करन वाला है। सतगुरु कहते वो आप करता है और ये वचन कई बार अपना साझा भी किया पियो पूछ ना मसला धरै जो किस करे सो आप नहीं करे। जो उन्हें करना है वो आप करता है किसी की सलाह दे नाल नहीं भी किसी ने कह दिता भी इदा करना है तो उन्हें उदा कर लिया उन्हें उदा कर दिता नहीं। जिवें उन्हें करना है उहदी अपनी मर्जी है वो अपने तरीके दे नाल उदा ही करना जिदा उन्हें ठीक लगता है। साडियां सलाहां दे नाल साडे कीते होए वरते हुए ढंग तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ फर्क नहीं पैंदा। जो उन्हें करना है वो आप करता है। पर एक गल जरूर है सतगुरां ने इस गल नूं भी दर्ज किया है बाणी दे अंदर ते सानू समझाया है कि ये भी ना भुलेखा रह जाए रब इन्ना निर्दयी भी नहीं है कि किसी की गल सुनता नहीं है। इन्ना भी निर्दयी नहीं है भी कई बार सानू लगता है भी रब सुनदा ही नहीं जी बड़ा निर्दयी है। नहीं वो निर्दयी भी नहीं है दयालु भी है सुनदा भी है बस सानू सुनाउणी आउंदी होवे। मसला है भी सानू गल कहनी आउंदी होवे जिस दिन सानू कहनी आ गई उसे दिन ਉਹਨੇ सुन भी लैनी है ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ तेरिया चतुराइयां दे नाल रब नहीं मिलता। चतुराई ना चतुर भुज पाई है जदों तक चतुराइयां ने सियाणपां ने असीं सियाणप भी करते हैं ना चलान कटिया जाता होवे चलान कटिया जान लगा होवे असीं किन्नियां सियाणपां जी छेती सी चेता भुल गया लाइसेंस ते हैगा ये पर घरे रह गया कागज तां हैगे ने घर रह गए छेती सी ना चेता भुल गया
ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਤਰਾਈ ਕਰਦੇ। ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ। ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਕਰ। ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਵੇਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪਾਛਾ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨੇ, ਤਰਲੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨੂਪ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਬੜਾ ਦਇਆਲੂ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਖੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਖੀਓ ਤੱਕਣਾ ਬਾਣ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਖੀਓ ਤੱਕਣਾ ਬਾਣ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਨਾ। ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ? ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਗ, ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਅੱਖੀਓ ਤੱਕਣਾ ਬਾਣ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਨਾ। ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਮ ਜਮ ਤੱਕੋ, ਤੱਕਦੀਆਂ ਥੱਕੋ ਨਾ। ਥੱਕੋ ਹੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਕਾਵਟ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਚੇਤਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਅੱਖੀਓ ਤੱਕਣਾ ਬਾਣ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਨਾ। ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਮ ਜਮ ਤੱਕੋ, ਤੱਕਦੀਆਂ ਥੱਕੋ ਨਾ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾਵਤੇ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੱਕੋ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ।
ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਚੋਜ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਕੰਨੀ ਸੁਣਦਾ ਸੁਰਤ ਕੰਨ ਆਖਾਣ ਬਖਾਣਾ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਾਂਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਇਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਸਾਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਪੜ। ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਆਪ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕੀ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਰਹੇ? ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਖਣ ਆਖ ਨਾ ਰਜਿਆ, ਸੁਣਨ ਨਾ ਰਜੇ ਕੰਨ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕੀ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਸੁਣੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀਏ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੁਣੀਏ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਪੱਖ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚਣਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਵਿਵਰਜਤ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ। ਨਾ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ, ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਇਹ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿਥੋਂ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਆਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿੱਝ ਗਈ ਢੱਕਣ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਧਰਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਨੀ ਸੁਣਦਾ ਸੁਰਤ ਕੰਨ ਆਖਾਣ ਵਖਾਣਾ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ, ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ, ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ। ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਏ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ,
ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਤੈ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁ ਸਾਧ ਲੁਬਾਣਾ। ਜੀਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਤੱਕ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਹੈ ਥੱਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਆਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ, ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ। ਬਾਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਚੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈਗੀ ਉੱਚੀ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਜਾਏ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਜਾਈ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਕਤ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਬੋਲ, ਮੰਦੇ ਗੀਤ, ਮੰਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਉੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਉੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਬਦਾ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੁਣੇ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਗਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ 1.25 ਲੱਖ। ਅਜੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ, 1.25 ਲੱਖ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਚੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਏ? ਤੇ ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਸੂਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਦੋ ਜਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਲੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਉਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਐ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਦਾ ਪਗ ਚੱਲੈ ਸੁਜਾਣਾ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਰਤ, ਬਹਿ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਸੱਤੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 10 ਨੱਕ ਕਰ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵੈ, ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਦਸਵੰਧ ਨ ਦੇਵੈ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਹਾਵੈ। ਜੇ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਲੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨ ਪਾਹੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਨਾਜ ਅੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਫਿਰ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਸਾਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨ ਪਾਹੇ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੜਾ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦਸਵਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਿਰਤ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੱਗ ਚੱਲੈ ਸੁਜਾਣਾ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ, ਚਰਨ, ਪੱਗ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੰਦਰੀ ਪਰਵਾਣਾ। ਔਰ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਨ ਕਵੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਮਨ ਉਧਰ ਚੱਲੇ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਜੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲੇਲੇ ਕਹੋ ਚੁੰਗਾ ਨਿਤ ਭੇਡ, ਇਹੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਭੇਡ ਚੁੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਭੇਡ ਨੂੰ ਲੇਲਾ ਚੁੰਗੇ, ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਚ ਕਰ। ਤੇ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਮਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਉਹ ਸੁਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰੇਕ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਸੁੱਖ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਵਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਸਮ ਦਾ ਮਹਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਟਿਕਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।